สิบเฮนี้หนึ่งปรับปีวิธีอัดกำบังมวยดำใบเอาอาชีวกรรมทำไมทำเอาสตาร์ทอัพจกใจปัจจุบันนี้สเตอร์แต่กรบขณีไอ้บังคับอาชีวกรรมบ้านโดยขลุ่นไอแก้มันตรการสมใบแต่การยาลายต่อขลุ่นพ่องปรุษะกระนมวยจำนวนเกทเวการเนปเตะหรือในห้างกาแฟแต่ปนอนี้จะปรเมลล้อสำหรับกรบขณีได้มีจำนับอารมณ์เลประตพลนังเสวากรรมบังคับทำไมแต่ยืงก็สมสังกัดงนพองได้ถ่ารออาชีวกรรมได้บังคับล้างหายก็มันแมนสแต่อาจมีอายุการเวนูได้สิเพิ่สังเกตได้ดอกสรองเจนปี0 to 1 มือขบานี้หนึ่งนอมกจูนไอเนตในบัดปีศาจตุสนาวิเชียนั่งดัมโบมีนมวยจำนวนปีโลกเพเทเซียจีเนมีนตรอบสมบัติสดกสดมนั่งมีนมกจำนวนปีดอลลาร์ใบละใบขนมปีพบโลกจีสถาปนิกกรมหนเปเปลให้กระเจียววินิยกันดัมโบงเก้ได้ดักต้นขนมกรมหนเฟซบุ๊กพองได้และขณะปีไซเขาพลายปีเก้จำพวกมกจำนวนระบบก้อนนั่งเทอจีบปรติบบำพลือเพลอดัมใบไอเนอาชีกรอนาคตกาลนั่งเทออาชีวกรรมเนี่ยตัวบานจกใจเอาไว้ในนังสวายโยปีสำรองอัตบัตสังเขปนี้มีโดยขังกรอมมูลค่าได้ทั่วอตีสาประดับโมโนโพลีบังกอไอมีแหลกขนาดล้อสำหรับอาชีวกรรมได้มีกำเนิดบังการทำไมหากไว้เนี่ยเตยจับดามอาชีวกรรมปีเล็กโซนเตยเล็กมุ้ยก็มันแมนปีเล็กมุ้ยตรกตีเป็นจับขมิ้นนูเต้หากไว้บ้านเจสถาปนิกอาชีวกรรมโจกใจมุ้ยมีแหลกขนาดเขาพลายปีเก๋จมปลูกตีปีลำใบบังการกระไดสมัยได้อาจดังการลางขนมเปอนาคตลูตราแต่เนี่ยเมื่อปัจจุบันเพียบเขาพลายปีเนี่ยดัตเตยไอเหล่านี้เนี่ยสารบองกัสมัยเมื่อโรโฮตดอชนำปีปอนไว้รอยตาพิภพโลกดังเตยจีอย่างนะมนุษย์จีจรามันได้บางกับปีเรื่องอนาคตเวชไงนูเต้ได้ให้ถ่าวิจีเรื่องได้เกปีบะกัดนังสมานดอลก้าได้เยอะนิยปีอนาคตแบบนี้ตาเวียมีในอย่างโดยมาเด็ดไปได้เกกัดได้อนาคตเกมันแมนรอบแต่ไปเวลียขายชน้ำได้กันลองพดเตอนูเต้เก๋เตยสกออย่างฉบับปีปัจจุบันอภิบได้กำปงดังการหลังดำนาการเอาไว้มวยได้ปัจจุบันอภิบเขาพลายปีเก๋นี่คือจิกตากำหนดอนาคตในการหลังดำใบอายุการแต่ฉบับขนมเสียเพลนี้เกบานใบใจเตยจีปีพนัยคือพนัยพเด็ก horizontal นั่งพนัยบัญช vertical พนัยพเด็ก horizontal คือเจงมอปิกาปงริกมนัดได้เมียนสรับนั่งบังการการชนะประดับบันทายขนมสมัยสกอเพียวบุญยกรรมการสายเพียในกมนัดคือเมียนและขณะฉับเราหาครั้งหน้าแต่การปีพบโลกแตงมูลพนัยบัญชหรือ vertical คือการบังการเอาไว้ได้ทำไมได้มันทลอบเมียนปีมนมอกโดยจีปัจจัยการวิเชียทำไมหรือดำนอสไลทำไมนิยายได้ไลค์ horizontal คือเมียนในถาจับปีเล็กมวยตัวรกอันนั้นบนแต่ vertical คือปีเล็กโซนตัวเล็กมวย0 to 1เลิกอุติหอมวยปีพนัยพเด็กหรือ horizontal ก็โดยจีการผลิตโทรศัพท์ได้จีประทับพ่อได้เราเคยหายคือผลิตอาการแต่จานดำใบโยตการตีทราบประเทศได้กำปองแต่อภิวัตให้อุติหอปีพนัยบัญชหรือ vertical วิ่งคือจะการเราเคยในกำเนิดทำไมบังการโทรศัพท์ฉลาดไว้ประเภทสมาร์ทโฟนได้อาจจุดเลยเอกรังบาน touch screen วิมีเพียบเข้าไปโทรศัพท์ธรรมดาโดยจะไว้ในเน็ตทลบบานสมัยสลับให้พนัยประเด็กหรือ vertical นี้คือปีบะขนมกับเชียร์กอคลังนะคือโดยซาแต่วีมันแมงกำปองแต่การล้างขนมปัจจุบันนูเตโดยเฉพาะบาสันจีเนจำเชียร์กออนาคตบ้านลูตราแต่เน็ตกำปองเมื่อคืนปัจจุบันอภิบเข้าปีเก๋หรือก็เข้าปีมนุษย์จิจรันสรุปสิกระไดมกอนาคตขนมในนี้คือจิการเมื่อคืนปัจจุบันอภิบเข้าปีเอาไว้ได้กำปองการหลังประสันบันเนจังสำลังเมื่ออนาคตอ้อยบานกันติชบะลูตราแต่เนี้ยตามปัจจุบันอภิบได้ยกจัดตกดะนังปรากฏนัดเทรริปิจารณาอ้อยบางกรุบจงจร้อยนังละอัดละอ่อนเนี่ยนิปนเสียเพนี้จีเจตานี้จีสมรรถภาพดาวสำคัญเราไปได้กอดสัมเพกาเงียมวยกอดบานสู้แต่การไปกระจนมาแนนุธาตาการประสำคัญนาคลาได้มีมนุษย์ติดบ่มพดโยสรับจีมวยเนี้ยหากเอาไว้บ้านจีกอดสู้สำนวนนี้คือได้ซาแต่มนุษย์ได้อายพลาดโดอนาคตบ้านคือจีมนุษย์ได้เกิดเข้าปีมนุษย์จีจรันจมปุกติใบทว่าเจวิศวกรในอนาคตระบอบเนี้ยเตาปุกปีสำหรับสกัดสบัดระบอบในอ้อยบ้านโดยเฉพาะตาเนี่ยเตาเรียบจำคล้วนดำใบเพียบเขาพลายปีเกนูอย่างโดยมาได้ตาเนี่ยไอสมานเตาจมปูกาลเทศะได้เนี่ยมันดังมนูโดยระเบียบแน่เนี่ยไปอนาคตสับไงนี้เมื่อมนุษย์จิจรันได้กัดมันฉบับล้อหายกอดบานเตรียมคล้นจิจรันพนัยดำใบดำเรออ้อยเตาจีมวยในอนาคตได้กอดรำปังตกตัวตะวันกอดใบชีจูบเรื่องขอจัดจมปูไว้ได้กอดบานเตรียมตกกตาแต่งนี้คือโดยซาแต่กับเชียร์กอปีอนาคตได้เมียนเพียบลมบ้าสมกสมานนังเมียนหัดกับเซมเตี้ยกัดหลังได้เนี่ยสมานมันเตอวิธีได้เมียนประสิทธิภาพจริงนี้คือการเปล่งปลั่งจมปูกิจการมวยได้ละออบอมพอสำหรับปีอนาคตก็เนี่ยแต่ทว่าเจวิศวกรในอนาคตระบอบเนี่ยอุติหอขมิ้นซาซานุเซอร์คอมเปล่งเรียนมันไทม์เลอเมาหมกวิจีบเซ็งได้เกมเองก็ได้สังคมท่าหนึ่งบานโจเรียนในสกอวิเชียไลระเบยนามุยตัวตะวันตาวิสมหัดพอเตบอกกับเปล่งพระดาตะเลอหมกวิจีมวยได้กอดโจจัดให้เปล่งอ้อยผู้กายขมิ้นกูเปรียบกับปะเตอพ
ភាពជោគជ័យគឺជាសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីការផ្ដោតទៅលើអ្វីឲ្យចំគោលដៅតាំងចិត្តខ្លាំងក្លានិងការបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចវាឲ្យបានវាសនានិងសំណាងចូលរួមបានតិចតួចណាស់ក្នុងភាពជោគជ័យរបស់អ្នកប្រសិនបើចុងក្រោយនៃភាពជោគជ័យកើតចេញពីសំណាងនោះយើងនឹងមិនបានឃើញភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា Steve Jobs ឬអ្នកនិពន្ធល្បីៗជាច្រើនដែលបានបង្កើតអាជីវកម្មជោគជ័យដ៏មហិមាដូចសពថ្ងៃនេះទេអ្នកត្រូវចងចាំរឿងនេះទុកក្នុងចិត្តនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម Startup គឺត្រូវគិតពីអនាគតដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកត្រូវប្រឹងប្រែងវិញជាធ្លុងមួយដើម្បីសម្រេចវាឲ្យបានហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវតែផ្ដោតលើវាព្រោះរាល់អាជីវកម្មថ្មីថ្មោងគឺតែងតែទាមទារឲ្យអ្នកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកត្រូវចាំថាអ្នកមានទីផ្សារល្អមួយមានផលិតផលល្អមួយហើយវាក៏ត្រូវនឹងពេលវេលាល្អមួយដើម្បីឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមចំណុចចម្បងដែលអាជីវកម្ម Startup ត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់គឺការស្វែងយល់ថាតើ Startup របស់អ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណានិយាយដោយឡែកគឺអ្នកត្រូវច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអ្នកចង់បានអ្វីនាពេលអនាគតនៅពេលដែលអ្នកស្រមៃឃើញអនាគតនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកហើយសូមអ្នករំលឹកដល់អ្វីដែលយើងបាននិយាយខាងដើមគឺជាការសម្លឹងមើលអនាគតមួយដែលខុសពីបច្ចុប្បន្នភាពដែលកំពុងនឹងកើតឡើងជំពូកទី4ការចង់បានទីផ្សារផ្ដាច់មុខ Monopoly គឺល្អសម្រាប់ធុរកិច្ចនិងសង្គមព្រោះពួកគេប្រឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមានលក្ខណៈល្អផ្ដាច់គេមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលគេឮពាក្យថាទីផ្សារផ្ដាច់មុខគឺគេគិតដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលមានថវិកាច្រើនចំណាយដើម្បីចាប់យកទីផ្សារប្រជែងទីផ្សារក្រុមហ៊ុនតូចៗអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់យល់ឃើញនិងគិតបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេការបន្តនៅឧត្តមគតិធ្វើទីផ្សារប្រកួតប្រជែងគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនវាបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រឹងប្រែងពង្រឹងគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះហើយបើគេមិនមានទីផ្សារផ្ដាច់មុខ Monopoly គឺពិតជាគ្មានការច្នៃប្រឌិតថ្មីនោះទេតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាដំបូងប្រសិនបើអ្នកមានទីផ្សារផ្ដាច់មុខគឺมันមានន័យថាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដោយអយុត្តិធម៌នោះទេជាងនេះទៅទៀតគឺអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលល្អជាងគេដាច់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមិនអាចស៊ូជាមួយបានស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នកបង្កើតរបស់អ្វីថ្មីដែលសម្បីអ្នកដទៃមិនអាចចម្លងតាមបានវាពិតជាមិនមានអ្វីអាក្រក់តតែសោះគឺវារត់តែអស្ចារ្យថែមទៀតបើយើងក៏លេចមើលទៅក្រុមហ៊ុន Google គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលចាប់យកទីផ្សារផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវតាម Searching on the Internet គឺគ្មានប្រឈមមុខទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងតតែសោះក្នុងសតវត្សទី21នេះវាហាក់បីដូចជាមិនស្មើភាពតតែសោះចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយប៉ុន្តែ Google នៅល្អរហូតមកសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តស្វែងរកព័ត៌មានដ៏មានថាមពលរបស់ក្រុមហ៊ុន Google មួយនេះអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺទីផ្សារផ្ដាច់មុខល្អសម្រាប់សង្គមព្រោះវាជំរុញឲ្យមានចលនាទៅមុខវាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតព្យាយាមស្វែងរកគំនិតដោះស្រាយល្អៗនិងចាប់ចំណាយទីផ្សារក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងមានប្រៀបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនមួយចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារប្រព័ន្ធស្វែងរកព័ត៌មានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុននេះត្រូវតែបង្កើតបណ្ដាញស្វែងរកព័ត៌មានដែលខ្លាំងជាង Google ហើយអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍គឺអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ការពិតទៅអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីក៏បីមានមហិច្ឆតាបង្កើតទីផ្សារផ្ដាច់មុខដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានផលចំណេញច្រើននិងឈរជាជើងខ្លាំងក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងមួយហេតុអ្វីព្រោះថាទីផ្សារផ្ដាច់មុខគឺអ្នកអាចមានសិទ្ធិកំណត់តម្លៃតាមចិត្តរបស់អ្នកដែលគ្មានអ្នកណាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកបានហើយអ្នកទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់ប្រសិនបើផលិតផលអ្នកមិនល្អជាងគូប្រកួតប្រជែងទេអ្នកនឹងត្រូវកំណត់តម្លៃឲ្យទាបដើម្បីទាញទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ហើយតម្លៃទាបជាងតម្លៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកដែលវានឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ផលចំណេញសូមលើកយកឧស្សាហកម្មអាកាសចរណ៍ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនដែលតម្លៃត្រូវបានបន្ទាបកាលពីឆ្នាំ2012ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវម្នាក់ៗបានចំណូលដ៏តិចបំផុតគឺត្រឹមតែ 0.37 សេនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ Google វិញនៅតែរក្សាបាន 1/4 នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនគឺជាប្រាក់ចំណេញជំពូកទី5ប្រយោជន៍នៃទីផ្សារផ្ដាច់មុខព្រោះតែសម័យបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញទីផ្សារទូលាយទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំនិងម៉ាកយីហោល្បីៗចុះអ្វីដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារផ្ដាច់មុខនេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងនេះជាទូទៅទីផ្សារផ្ដាច់មុខបានបែងចែកផលប្រយោជន៍ដែលមានចរិតលក្ខណៈ4ផ្នែកសំខាន់ៗទី1ក្រុមហ៊ុននោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាបើគេទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយគឺគេពិតជាមានភាពល្អប្រសើរជាងនរណាទាំងអស់ជាធម្មតាគឺប្រសើរជាងគេរហូតដល់10 ដងឯណោះគោលការណ៍និងច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Google គឺមានល្បឿនលឿននិងអាចប៉ាន់ប្រមាណលទ្ធផលបានល្អជាងក្រុមហ៊ុនណាទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងពិបាកនឹងទប់ទល់ឬចង់បណ្ដេញចេញពីទីផ្សារមួយនេះណាទី2ទីផ្សារផ្ដាច់មុខគឺមានចរិតចង់បានផលពីបណ្ដាញមានន័យថាមនុស្សប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនមនុស្សទាំងនោះនឹងទិញផលិតផលរបស់គេឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបើគ្មានមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកណាម្នាក់ប្រើប្រាស់វានោះ
អ្វីដែលមានតម្លៃនោះគឺថាការពិតរបស់វាមានមនុស្សជាច្រើនដែលអាចរកឃើញក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយនេះវាមានន័យថាអ្នកចំណូលថ្មីត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលំបាកក្នុងការទាញយកអតិថិជនមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញអាជីវកម្មទីផ្សារផ្ដាច់មុខមួយនេះណាព្រោះវាមានអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនរួចទៅហើយទី3អាជីវកម្មទីផ្សារផ្ដាច់មុខដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទំហំសេដ្ឋកិច្ច economy of scale ការកាត់បន្ថយលើថ្លៃដើមថ្លៃចំណាយតាមរយៈការផលិតអ្វីមួយដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំវាប្រសើរជាងការផលិតទ្រង់ទ្រាយតូចឧទាហរណ៍បើអ្នកបើកហាងនំប៉័ងមួយកន្លែងអ្នកត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅលើការចំណាយថេរដូចជាថ្លៃជួលនិងទឹកភ្លើងដែលសរុបទៅអ្នកត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់$1000ក្នុងហាងមួយនេះអ្នកអាចលក់ចេញបានពី1ដល់10000នំប៉័ងក្នុងមួយខែខណៈពេលដែលថ្លៃចំណាយថេរនៅតែរក្សាដដែលបើអ្នកលក់នំប៉័ងដាច់កាន់តែច្រើនអ្នកកាន់តែមានលទ្ធផលផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយកាន់តែច្រើនចាប់តាំងពីទីផ្សារផ្ដាច់មុខគឺជាអ្នកផលិតច្រើនជាងគេក្នុងឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិតនេះទំហំសេដ្ឋកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យគេផ្ដល់តម្លៃមួយសមរម្យជាងអ្នកដែលមកថ្មីជាចុងក្រោយទីផ្សារផ្ដាច់មុខមានន័យថាគឺគេមានម៉ាកយីហោល្បីហើយរឹងមាំពិបាកនឹងមានអ្នកណាមកជំនួសគេបានឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានម៉ាកយីហោល្បីល្បាញមួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខណៈដែលក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតបានព្យាយាមដេញជើងជាមួយផលិតផលនិង store របស់ខ្លួនដែលមានរចនាបថល្អស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងឃើញថាភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនៅតែអន់ជាងព្រោះតែខ្វះយីហោខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុន Apple នៅពេលដែលអ្នកវិភាគអាជីវកម្មមួយសូមគិតទៅដល់លក្ខណៈទាំង4នេះដើម្បីឲ្យយល់ថាអាជីវកម្មមួយនេះមានផលិតផលទីផ្សារផ្ដាច់មុខឬកំពុងចិត្តចាប់យកទីផ្សារផ្ដាច់មុខដែរឬទេជំពូកទី6ក្រុមហ៊ុនជោគជ័យត្រូវបង្កើតឲ្យមាននៅរូបមន្តអាថ៌កំបាំងមួយដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងមិនអាចសម្បីតែចម្លងតាមបានក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយសពថ្ងៃនេះវាទំនងជាធ្វើឲ្យយើងគិតថាលែងមានចន្លោះសម្រាប់ផ្នែកបញ្ឈរឬ vertical ឬលែងមានគំនិតអ្វីថ្មីចេញទៀតហើយប៉ុន្តែនេះជាគំនិតគ្រោះថ្នាក់ដែលរារាំងអ្នកមិនឲ្យជោគជ័យតាមពិតទៅក្នុងពិភពលោកនេះមានរឿងអាថ៌កំបាំងជាច្រើនដែលអ្នកគិតមិនយល់និងមិនដឹងពីសារៈសំខាន់ឬគេមានគំនិតមិនយល់ស្របជាមួយវាចំណុចនេះគិតទៅដូចជាលំបាកប៉ុន្តែมันមានន័យថាมันអាចកើតឡើងនោះទេជារឿយៗអាថ៌កំបាំងទាំងនេះបានកប់ជ្រៅនៅក្នុងសង្គមមួយនេះដែលប្រហែលជាត្រូវការពេលជាច្រើនចំនួនដើម្បីរកវាឲ្យឃើញបើយើងគ្រាន់តែស្រមៃទៅលើទេសភាពដែលកាលពីប៉ុន្មានសតវត្សរ៍កន្លងទៅនោះពីមុនវាធ្លាប់ជាតថភាពដែលសង្គមទទួលយកជាធម្មតានិយាយដោយឡែកទេសភាពឬទេសកលនេះគឺជារឿងខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែត្រូវបានសង្គមដ៏ធំមួយនេះទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែកាលពីលុបបំបាត់ទេសភាពនេះហើយវាក្លាយទៅជារឿងនឹកស្មានមិនដល់ទៅវិញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាថ៌កំបាំងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនល្អជាងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតព្រោះវាជួយឲ្យខ្លួនឈរក្នុងតំណែងទីផ្សារផ្ដាច់មុខនិងនាំមុខគេដែលគ្មានគូប្រជែងណាដណ្ដើមបានអ្នកត្រូវតែស្វែងរកនិងត្រិះរិះពិចារណារកអាថ៌កំបាំងប្រភេទនេះឲ្យបានបើមិនដូច្នេះទេវាគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើតាមគេហើយផលិតផលរបស់អ្នកគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងសូមលើកយកករណីសិក្សារបស់ Hewlett Packard បញ្ហាអំពីសារៈសំខាន់នៃការដែលមានបច្ចេកវិទ្យាល្អជាងគេក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ក្រុមហ៊ុននេះមានបច្ចេកវិទ្យាល្អដាច់គេហើយគេបានប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយនេះដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនព្រីនពណ៌ម៉ាស៊ីនកូពីនិងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃសមរម្យជាងគេវាគឺពិតជាគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យកាលពីសម័យនោះប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមហ៊ុននេះហាក់បីដូចជាថមថយនៅការស្វែងរកគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីឬអាថ៌កំបាំងថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2000តម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានហក់ធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅពាក់កណ្ដាលឯណោះជំពូកទី7ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយជោគជ័យហើយទទួលបានផលចំណេញច្រើនគឺទាមទារពេលរាប់សិបឆ្នាំដោយអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីខាងដើមនៃអត្ថបទនេះយើងមានទំនោរគតិគិតទៅរកទីផ្សារផ្ដាច់មុខដ៏មហិមាមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងនិងយកប្រៀបទៅលើគូប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែជាការពិតណាស់ដើម្បីដល់ចំណុចមួយនេះមិនមែនចាប់ផ្ដើមឡើងត្រឹមតែរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីនោះទេគឺវាទាមទារពេលវេលាមួយសមរម្យវានឹងក្លាយទៅជាការពិតនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមទទួលបានផលចំណេញគឺចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរហូតឈានដល់ចំណុចមួយដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែទោះបីជាក្រុមហ៊ុននោះហាក់បីដូចជាមិនទាន់ទទួលប្រាក់ចំណេញក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានតម្លៃព្រោះតម្លៃគឺគេកំណត់ឡើងនៅពេលវាទទួលបានផលចំណេញពេញនៃជីវិតអាជីវកម្មនោះសូមលើកយកករណីសិក្សាមួយទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន PayPal នៅក្នុងឆ្នាំ2001គឺគ្មានប្រាក់ចំណេញអ្វីតតែសោះប៉ុន្តែក្រោយពេលគេធ្វើការសិក្សាពីអាជីវកម្មមួយនេះគេរកឃើញថាអាជីវកម្មនេះនឹងទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញនៅ10ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតមេរៀនមួយនេះគឺបង្រៀនអ្នកថារាល់អាជីវកម្មបង្កើតឡើងមិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានផលចំណេញភ្លាមៗដូចអ្នករំពឹងទុកនោះទេអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយបើអ្នកបានត្រៀមបែបនេះគឺអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងទទួលបានផលចំណេញដូច្នេះ
តើអ្នកត្រូវបង្កើតអាជីវកម្មដំបូងដែលអាចចាប់យកទីផ្សារផ្ដាច់មុខយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចបំផុតហើយពង្រីកវាបន្តិចម្ដងដំបូងអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកមិនចាំបាច់តតែពូកែគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្នកនោះទេរឿងចាំបាច់គឺត្រូវសិក្សាពីទីផ្សារតូចជាបឋមហើយធ្វើវាឲ្យជាក់លាក់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើអ្នកធ្វើដូច្នេះគឺមានន័យថាអ្នកខ្លះទៅជាអ្នកលេងល្បែងដ៏ចំណានសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកហើយនៅពេលអ្នកចាប់បានចំណែកទីផ្សារតូចមួយនោះហើយអ្នកអាចពង្រីកវិសាលភាពនិងព្រំដែននៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានកាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon Jeff Bezos មានកំណត់ចង់ចាប់យកទីផ្សារលក់ទំនិញអនឡាញដែលធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកប៉ុន្តែគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយចំណែកទីផ្សារដ៏តូចមួយគឺការលក់សៀវភៅលុះដល់ពេលដែល Amazon បានយកឈ្នះលើទីផ្សារលក់សៀវភៅរួចមកគេក៏បានពង្រីកទៅលក់ទំនិញផ្សេងៗដូចជា CD និងវីដេអូហើយចាប់ពីពេលនោះមកក៏មានលក់ផលិតផលនិងទំនិញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូច្នេះផ្ទុយពីអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាគិតរាល់ភាពជោគជ័យមិនមែនកើតឡើងត្រឹមតែពេលមួយយប់នោះទេចំពុកទី8អាជីវកម្មថ្មីថ្មោង Startup ចាំបាច់ត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដូចជាការជ្រើសរើសដៃគូបង្កើតវប្បធម៌ការងារនិងការបែងចែកផលប្រយោជន៍គ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការមូលដ្ឋានរឹងមាំដើម្បីរស់បានអាយុវែងដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នករៀបគម្រោងបង្កើតអាជីវកម្មមួយសម្រាប់ធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយពេលវេលាចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ធាតុសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងគឺការស្វែងរកដៃគូដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជាទូទៅអាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានទំហំតូចខ្លាំងណាស់ដែលដៃគូសហការនីមួយៗគឺដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ដូច្នេះហើយមិននឹងចាប់ផ្ដើមវិនិយោគលើអាជីវកម្មអ្វីមួយស្ថាបនិកត្រូវគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់គឺមិនត្រូវជ្រើសរើសតែជំនាញឬទស្សនវិស័យរបស់បុគ្គលនោះទេគឺត្រូវគិតពិនិត្យតាមដានទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃដៃគូនីមួយៗនោះផងដែរគេត្រូវដឹងថាមនុស្សម្នាក់នឹងអាចធ្វើកិច្ចការជាក្រុមបានដែរឬទេមុនពេលចូលរួមជាសហស្ថាបនិកជាមួយនឹងលោក Luke Nosek អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះធ្លាប់បានដាក់តនជាមួយក្រុមហ៊ុនដែល Nosek រូបនេះបានបង្កើតជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនមិនសូវទាំងស្គាល់ផងជាចុងក្រោយដោយសារធាតុខុសគ្នារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងមូលបរាជ័យហើយលុយដែលគាត់បានដាក់តនជាមួយនោះក៏បាត់បង់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតដើម្បីឲ្យគ្រឹះអាជីវកម្មរបស់អ្នករឹងមាំគឺគេត្រូវប្រាកដថាតើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់សហស្ថាបនិកនីមួយៗអាចចុះសម្រុងជាមួយគ្នាដែរឬទេជាចុងក្រោយស្ថាបនិកនិងអ្នកវិនិយោគអាចមានគំនិតខ្វែងគ្នាខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមែនចោលជាបញ្ហាទេឧទាហរណ៍ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមួយប្រហែលជាចង់ចំណេញពេលមួយដើម្បីបង្កើតបានផលិតផលល្អខណៈពេលដែលអ្នកវិនិយោគតែងតែចង់ទាញវាឲ្យកើតចេញទៅជាផលចំណេញឆាប់ៗបើសិនបើមានករណីបែបនេះគេចាំបាច់ត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនេះតាំងពីដំបូងជាចុងក្រោយស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវព្យាយាមពន្យល់បង្កើតវប្បធម៌មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការបង្កើតវប្បធម៌ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើដូចជាធ្វើជាមួយបុគ្គលិកធម្មតានោះទេដូចជាការកំសាន្តសប្បាយផ្សេងឬប្រាក់កម្រៃច្រើននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាទំនាក់ទំនងការយល់ចិត្តគ្នារវាងសហស្ថាបនិកមួយទៅសហស្ថាបនិកមួយសូមលើកឧទាហរណ៍ដ៏ល្អរបស់ក្រុមហ៊ុន PayPal ដោយសារតែទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្រុមរបស់គេក្រោយពីក្រុមហ៊ុន PayPal ជោគជ័យហើយពួកគេនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងរហូតឈានដល់ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីផ្សេងទៀតចំពុកទី9ទំនិញរបស់អ្នកមិនមែនរត់ទៅរកទីផ្សារដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺក្រុមការងាររបស់អ្នកជាអ្នកធ្វើនៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនឮពាក្យថាអ្នកលក់គេគិតទៅដល់មនុស្សម្នាក់ដែលពាក់ខោអាវថោកដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយលក់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបើយើងក្រឡេកមើលរូបភាពនេះដូចជាមិនសូវសមរម្យប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអាជីវកម្មមួយការលក់គឺជាចំណុចស្លាប់រស់មនុស្សជាច្រើនជាពិសេសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការកែច្នៃផលិតផលប៉ុន្តែផលិតផលល្អគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់បើលក់មិនដាច់ហើយអ្នកត្រូវចាំថានៅលើโลกនេះគ្មានផលិតផលណាដែលមានមនុស្សទិញដោយអ្នកមិនបានដាក់វាលក់នោះទេដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យការលក់របស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកទាមទារឲ្យមានអ្នកចែកចាយមួយដ៏ល្អវាមិនមែនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើអ្នកលក់និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេគឺវាទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសហការគ្នាពីអង្គភាពទាំងមូលដើម្បីជំរុញការលក់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកចាំបាច់ត្រូវគិតដល់អតិថិជនសំខាន់ៗមួយឲ្យបានហ្មត់ចត់មុនពេលដែលអ្នកដាក់ការប្រឹងប្រែងដើម្បីលក់ឲ្យគេឧទាហរណ៍អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះក៏ជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យមួយឈ្មោះ Palantir ដែលការលក់ម្ដងអាចរកចំណូលបានរាប់លានដុល្លារក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ CEO ត្រូវលក់ដោយខ្លួនឯងព្រោះអ្នកតែងតែចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនបែបនេះគឺរំពឹងឲ្យមានការចូលរួមក្នុងកម្រិតណាមួយជាក់លាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ចំនួនផ្សេងដែលរកការលក់ម្ដងរកបានចំណូលខ្ទង់ប៉ុន្មានម៉ឺនដុល្លារនោះវាអាចនឹងមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ប្រើពេលវេលារបស់ CEO នោះទេព្រោះពេលវេលារបស់គេគឺមានតម្លៃណាស់តែយ៉ាងណាក៏ដោយ
CEO ត្រូវការក្រុមលក់10ពូកែដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនមធ្យោបាយមួយទៀតដើម្បីឲ្យការលក់មានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់គេត្រូវការរៀបយុទ្ធសាស្ត្រលក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទៅហើយដែលតែងតែមិនចូលចិត្តអ្នកលក់ព្រោះតែគេយល់ថាអ្នកលក់តែងតែប្រើឧបាយកលដើម្បីឲ្យគេទិញហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ចាញ់ឧបាយកលគេនោះទេខណៈពេលដែលការលក់ខ្លះមើលទៅហាក់បីដូចជាចេញមកស្ដែងពេកដែលបានបង្ហាញទៅកាន់អតិថិជនវិធីនេះលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូច្នេះអ្នកត្រូវរកយុទ្ធសាស្ត្រលក់បែបណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចូលកាត់អំពីលោក Tom Sawyer នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក Mark Twain គាត់ជាអ្នកលក់ដ៏ល្អម្នាក់នៅពេលដែលមេរបស់គាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅលាបថ្នាំរបងពេលនោះគាត់មិនចំណាយពេលខ្លួនគាត់ដើម្បីលាបថ្នាំរបងនោះទេគាត់យកលុយមួយចំនួនតូចទៅជួលឲ្យក្មេងៗលាបជំនួសគាត់ទៅវិញតែអ្នកមិនគិតទេថាគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតហើយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដូចជាលោក Tom Sawyer ទៀតទេមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំពោះទី10ក្រុមហ៊ុនលក់បច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានជាច្រើនបរាជ័យដោយសារមិនបានពិចារណាសំណួរស៊ីជម្រៅទាំង7ដែលគ្រប់អាជីវកម្មត្រូវតែឆ្លើយនៅចន្លោះឆ្នាំ2005និង2009ការវិនិយោគមានសន្ទុះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅរដ្ឋមួយដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជារដ្ឋនៃបច្ចេកវិទ្យាគឺរដ្ឋ Silicon Valley ក៏ដែលចម្បងរបស់គេគឺឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានស្អាតដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះបានបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មជាច្រើនដើម្បីគាំពារដល់ការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិឲ្យមានចីរភាពនិងការប្រើប្រាស់ថាមពលឡើងវិញក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងវិស័យនេះដែលទទួលបានទុនលើសពី$50 លានអាមេរិកជាអកុសលក្រោយមកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំបរាជ័យហើយទុនដែលបានដាក់ក៏បានបាត់ទៅជាមួយដែរចុះតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបរាជ័យគឺដោយសារតែពួកគេមិនបានវិភាគនិងស្វែងយល់ពីឱកាសទីផ្សារដើម្បីជៀសវាងការបរាជ័យបែបនេះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គួរតែសួរសំណួរសំខាន់ៗទាំង7អំពីទីផ្សារនិងខ្លួនឯងដូចខាងក្រោមសំណួរទី1សំណួរវិស្វកម្មតើអ្នកអាចបង្កើតបដិវត្តបច្ចេកវិទ្យាបានមែនទេក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានស្អាតទាំងនោះមិនបានយល់ថាដើម្បីយកឈ្នះក្រុមហ៊ុនផលិតផលថាមពលដែលគេមានហើយពួកគេត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាដែលល្អជាងនឹង10ដងដែលទៅអាចទៅរួចមិនមែនគ្រាន់តែល្អជាងបន្តិចបន្តួចនោះទេសំណួរទី2សំណួរពេលវេលាតើនេះជាពេលសមរម្យដែលត្រូវបង្កើតក្រុមហ៊ុនអ្នកទេក្រុមហ៊ុនបរិស្ថានមួយចំនួនជឿថាឧស្សាហកម្មមួយនេះស្ថិតចំពេលដែលគេត្រូវការវានិងមានលក្ខណៈទំនើបចុងក្រោយឧទាហរណ៍ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាំងថាមពលអគ្គិសនីដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រខ្លាំងតែតាមពិតបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាននេះមានដំណើរការយឺតនិងមានសភាពត្រង់ពេកហើយទី3សំណួរទីផ្សារផ្ដាច់មុខតើអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមជាលក្ខណៈភាគហ៊ុនធំក្នុងទីផ្សារតូចមួយបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានគឺជាផ្នែកនៃឧស្សាហកម្មថាមពលដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមានន័យថាជាការប្រកួតប្រជែងដូចឆ្កែដណ្ដើមសាច់គ្នាស៊ីសូម្បីតែជាក្រុមហ៊ុនក្នុងទីផ្សារតូចក៏ដោយទីផ្សារតូចជាងនេះក្តីប្រសិនបើអ្នកមានឱកាសអាចចាប់យកទីផ្សារផ្ដាច់មុខបានវាពិតជាប្រសើរជាងនេះទី4សំណួរអំពីមនុស្សតើក្រុមរបស់អ្នកអាចបន្តចាប់ឱកាសនេះបានទេក្រុមហ៊ុនបរិស្ថានទាំងនោះជារឿយៗបង្កើតឡើងដោយប្រធានប្រតិបត្តិដែលគ្មានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនដឹងថាតើបង្កើតផលិតផលបែបណាឲ្យល្អនោះទេទី5សំណួរអំពីការចែកចាយតើអ្នកនឹងចែកចាយផលិតផលរបស់អ្នកទៅកាន់អតិថិជនដូចម្តេចក្រុមហ៊ុនបរិស្ថានជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតឡានដោយអគ្គិសនីបានបង្កើតថ្មី Better Place ជឿថាបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនល្អគ្រប់គ្រាន់មិនចាំបាច់មានប្រព័ន្ធចែកចាយត្រឹមត្រូវនោះទេបន្ទាប់ពីចំណាយលុយទុនវិនិយោគិនអស់$800 លានមកប៉ុន្តែរថយន្តរបស់គេលក់បានត្រឹមតែ 1000 គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយវាបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយសារខ្សែធនទី6សំណួរអំពីការកំណត់ថេរវេលាតើអ្នកអាចការពារតំណែងទីផ្សាររបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល10ឬ20ឆ្នាំបានទេក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដោយព្រះអាទិត្យមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលក្រុមហ៊ុនចិនចាប់ផ្ដើមចេញលក់ផលិតផលស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងតម្លៃទាបជាងដែលករណីនេះគេគួរសិក្សាតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងមកម្ល៉េះទី7សំណួរអំពីអាចកំបាំងតើអ្នកមើលឃើញឱកាសដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗមើលរំលងដែរឬទេនៅខណៈពេលនោះគ្រប់គ្នាយល់ស្របថាបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាននឹងអាចក្លាយជាក្រុមហ៊ុនធំប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលជោគជ័យពិតប្រាកដតែមានអាចកំបាំងពួកគេចាប់យកឱកាសណាដែលមិនមែនអ្នករាល់គ្នាអាចមើលឃើញនោះទេក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតផលិតផលថ្មីដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla ជាទូទៅគេមានចម្លើយស្ទើរតែគ្រប់សំណួរសំខាន់ៗទាំងអស់នេះចំណែកឯក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានផ្សេងទៀតភាគច្រើនមិនមានចម្លើយតតែសោះហេតុនេះហើយបានជាពួកគេបរាជ័យចំពោះទី11ស្ថាបនិកមានទំនោរជាជនចម្លែកប៉ុន្តែទស្សនវិស័យរបស់គាត់គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតែអ្នកសាកគិតមើលថាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីនោះមានទំនោរជាមនុស្សបែបណា
បើយើងក្រឡេកមើលទៅកាន់ឋានៈដឹកនាំកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុនជោគជ័យមួយស្ថាបនិកមើលទៅជាមនុស្សម្នាក់ចម្លែកពីគេបន្តិចយើងមិនដឹងថាគាត់មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងតាំងពីកំណើតឬគាត់បានធ្វើខ្លួនតាមស្ថាបនិកជោគជ័យអស្ចារ្យណាម្នាក់នោះទេគ្រប់ស្ថាបនិកជោគជ័យទាំងអស់តែងតែមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបែបនេះគឺជាជនចម្លែកសូមពិចារណាពីសមាជិកស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន PayPal ជាទូទៅពួកគេមានលក្ខណៈចម្លែកការពិតទៅមនុស្ស4នាក់នៃសមាជិកស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមួយនេះជាមនុស្សដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តចម្លែកគេធ្លាប់ចង់បង្កើតក្របបែកទៀតផងសារជាតិឬអត្តចរិតពីធម្មជាតិបែបនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនគ្រាន់តែបង្កើតក្រុមហ៊ុននោះទេគឺគេតែងតែមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយទៅលើអ្វីដែលគេបង្កើតចំណុចនេះជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានវាមិនសំខាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះមានយុទ្ធសាស្ត្រអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺទស្សនវិស័យដែលត្រូវដើរតាមបើយើងគិតពីការដែល Steve Jobs ត្រឡប់មកកាន់ Apple ក្នុងឆ្នាំ1997កាលពីមុនគាត់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីក្រុមហ៊ុនជាមួយទសវត្សរ៍ហើយកាលនោះក្នុងឆ្នាំ2001គាត់បានបង្កើតផលិតផលមួយហៅថា iPod ដែលអ្នកវិភាគមិនមានប្រតិកម្មអ្វីនោះទេក្រៅពីតែនិយាយថាវាជាផលិតផលដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Mac ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពអស្ចារ្យដ៏ពិតប្រាកដរបស់លោក Steve Jobs ត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមបង្កើត iPhone និង iPad គាត់បានបង្កើតសមាជិកគ្រួសារកុំព្យូទ័រ Apple ដែលធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈល្អប្រណិតតាមរយៈរូបរាងខុសប្លែកពីមុនលោក Jobs បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលដើរតាមផែនការដែលឆ្លងកាត់ការគិតគូរបានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដែលផ្អែកលើទស្សនវិស័យរបស់គាត់រឿងជោគជ័យដែលយើងបាននិយាយនេះទោះបីក្រុមហ៊ុននោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើចង់ដើរឲ្យដល់ចំណុចកំពូលគឺគេត្រូវពិនិត្យមើលសារជាតិដើមនិងទស្សនវិស័យរបស់ស្ថាបនិករបស់ខ្លួនសេចក្តីសង្ខេបចុងក្រោយសារសំខាន់ក្នុងសៀវភៅនេះគឺអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងមួយជោគជ័យគឺមិនមែនពឹងទៅលើសំណាងនោះទេអ្នកអាចដេញតាមក្តីសុបិនរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកអាចប្រយុទ្ធតស៊ូចំពោះការសន្និដ្ឋានលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងហើយនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមទីផ្សារផ្ដាច់មុខដែលល្អជាងអ្នកផ្សេងហើយនោះភាពជោគជ័យនឹងរត់តាមអ្នកដំបូន្មានដែលអាចអនុវត្តបានចាប់យកទីផ្សារតូចមួយនៅក្នុងគណៈពេលវេលាមួយនៅពេលដែលអ្នករកឃើញគំនិតថ្មីមួយសម្រាប់អាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នកកុំចាប់វាធំពេកឬលឿនពេកស្វែងរកចំណុចតូចមួយដែលអ្នកយល់ថាអ្នកធ្វើល្អជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកពេលដែលអ្នកចាប់បានចំណាយទីផ្សារផ្ដាច់មុខហើយអ្នកអាចបន្តពង្រីកវិសាលភាពរបស់អ្នកបន្តទៀតសារពីក្រុមការងារ e-book Cambodia សូមចូលរួមត្រេកអរដែលអ្នកអាចបានស្ដាប់មកដល់ចំណុចនេះតែអ្នកដឹងទេពេលដែលអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានដឹងពីចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលកំពុងនឹងកើតឡើងក្នុងពិភពលោកនេះហើយអ្នកក៏បានចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយការស្ដាប់នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាថែមទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកំពុងច្នៃខ្លួនឯងឲ្យទៅជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ម្នាក់សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋគឺជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យវាសនានៃប្រទេសមួយហើយប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅបានលុះត្រាតែធនធានមនុស្សដើរលឿនទៅមុខចុះអ្នកចង់ចាំថាការអប់រំមិនមែនមានតែនៅក្នុងសាលានោះទេការអប់រំដែលទូលំទូលាយគឺការអានសៀវភៅហើយផ្សព្វផ្សាយគំនិតវិជ្ជមានរបស់អ្នកទៅកាន់មនុស្សជំនាន់ខ្លួននិងក្មេងជំនាន់ក្រោយសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជំនួសឲ្យជនជាតិខ្មែររបស់យើង